நான் நினைக்கிறேன் தராவியில் தொழித்த ஹாஃபில்களை தக்ரீம் பண்ண போறாங்க. அவர்களுக்குள்ள ஒரு கௌரவிப்பு, ஒரு பாராட்டு அவங்களுக்கு செய்ய போறாங்க. அதுக்கு முன்னால எங்களை நவாஸ்னான மகன் ஹாஃபில் ஹம்சா அவர் மாஷா அல்லாஹ் குர்ஆனை ஹிஃப்து பண்ணி முடிச்சீங்க. அப்ப நீங்க இதை பார்த்து என்ன செய்யணும், இன்னும் நிறைய பிள்ளைகள் இப்படி பள்ளியில வந்து ஓதி அவங்களோட திறமையில வெளிக்காட்டணும். எல்லா பெற்றோரும் ஆசைப்படணும், அடுத்தது ஏண்ட பிள்ளையை நிறுத்தணும் ஆசைப்படணும். அப்ப அவங்க இன்ஷா அல்லாஹ் ஆன்லைன் மூலமாக ஸ்ரீலங்காலிக்கு ஒரு காரிட்ட இஸ்மாயில் ஹதரத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்களோட மகன் முகமது காரி இருக்கிறாங்க ஹக்கானியா மதரசால. அவர்கிட்ட ஆன்லைன்ல பாடம் கொடுத்து குர்ஆனை ஹிஃப்து பண்ணிக்கிறாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்க சில ஆயத்துக்களை ஓதி காட்டுவாங்க. Assalamu alaikum. This is Hamza Nawaz, brother Nawaz son. He completed the Quran, age of 10 now. Make dua for him inshallah. He completed the Quran, he memorized the Quran. Alhamdulillah, we're just going to honor him now. So make dua for him inshallah. Jazakallah. تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله مبروك الله أكبر الله أكبر. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرني بما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوة آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
Okay, brothers. Inshallah, now we honor the Hafiz boys. Alhamdulillah, Jazakallah khairan. Yet another year with beautiful recitation. All praises go to Allah and also the parents who have done a great job for them to bring them up as Hafiz, and also not to forget Maulana Sufyan behind the back doing everything hard as possible can to achieve this. So now we call upon one by one, and Aziz, if you can give the gifts please. Hamza Nawaz, if you come forward. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umayy Fazlan. Allahu Akbar. Ahmad Inam. Allahu Akbar. Uzaifa Mujahid. Allah. Jazakallah Aziz. So Maulana Sufyan, if you can come forward please. Jazakallah. Jazakallah khairan brothers. Brothers, alhamdulillah, just a reminder for all of us, this is a great example for us, for our children as well. Like Maulana mentioned here, inshallah, we all have to think hard on this one. Inshallah, make dua, we'll all find one Hafiz at least in our household, including my ones at the back as well. So it's what is going to happen, inshallah, after we all go to the grave. This is the only thing which is going to come to us after we demise from this world. So brothers, and these kind of organizations, these kind of programs, it's what we try to do. But the most encouragement we have is when you all come together like this to support us, then we can go in strength to strength with all these programs, inshallah. So brothers, please cooperate. Jazakallah khairan from the beginning, from Ramadan. You have been a great support to us. So we have all those arrangements, sahars, iftars. So it has been, mashallah, a great success this year. And Maulana, make sure, brothers, to make your time, anything you want to ask, anything like Maulana, inshallah, will be here for the next couple of days. So make sure you have one-to-one time before with any doubts. Like he has mentioned so many bayans in the recent one as well. If you're going to do something, get the knowledge of what you're going to do. Unfortunately, we don't have a lot of many people here in the UK. So Maulana is here, is right next to us now. So whatever you'll have, just spend the time with him to get the knowledge for in all matters in our life. Jazakallah khair. Inshallah, now Fazlan, President will have a couple of minutes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I thank Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala gave the opportunity to carry on this kind of program with His mercy and rahmah. So, Alhamdulillah, brothers surrounding here, Sri Lankan brothers, non-Sri Lankan brothers, brothers Abu coming from far away, Nottingham, Coventry, Peterborough, Loughborough, so those areas, surrounding area brothers are joining this masjid. All the amal, all the program take place every single moment. Alhamdulillah, brothers are giving their golden time, and I'm really thanking you all, Alhamdulillah, for you all coming and get benefit. Brothers, உங்களுக்கு தெரியும் அல்ஹம்துலில்லாஹ், பள்ளிவாசல் எங்களுக்கு சில ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு நாங்கள் நாட்டிலிருந்து கண்ணியத்துக்குரிய மிகவும் சங்கைக்குரிய பெருமதி மிக்க உலமாக்களை நாங்கள் இங்கே அழைத்து அவங்க எங்களை அழைப்பேற்று அவங்களோட பெரிய வேலைகள் மத்தியில பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில தான் இங்க வராங்க. எங்களுக்கு எங்களோட பார்வையில ஹசரத் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. ரைட் ஹசரத் மாஷா அல்லாஹ் 20 நாள் 25 நாள் ஒரு 2 கிழமை 3 கிழமை இருந்துட்டு போறது தான் எங்களுக்கு விளங்கும். அவர் பிஸி என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சவங்களே தெரியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு உண்மையிலே சொல்ல போனா ஹசரத் எல்லாம் ஊர்ல இருந்து எங்களுக்கு கண்ணாலையும் காண்றதே கிடைக்காது. அதுதான் உண்மை.
அதனால அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்களுக்கு செஞ்ச பெரிய கிருபை, எங்களுக்கு ஹசரத்தோட கூட இந்த கொஞ்சம் காலம் இருக்கிறதுக்கு பெரிய பாக்கியம் அல்லாஹ் செஞ்சுக்கிறான். இது எங்க எல்லாருக்கும், இங்க நிஜமா வந்திருக்கிறவங்க வராதவங்க எல்லாருக்கும் பாக்கியம் தான் எனக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஆனா இந்த பள்ளி வாசல ஹயாத்தாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்க கம்யூனிட்டி மக்கள் எல்லாரையும் பொறுப்பாயிருக்குது. நாங்க வந்தோம், நிகழ்ச்சியை செஞ்சோம், கெட் டுகெதர் ஆனோம், இல்ல சாப்பாடு விஷயங்கள் இருக்குது, அதுகளை செஞ்சோம் போனோம் இல்லாம நாங்க அமலை கொண்டு எங்க பள்ளி வாசல் அலங்கரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது. எங்களோட சுஃபியான் மௌலை வைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தெரியும் மாஷா அல்லாஹ், பிகினிங்ல இருந்து எங்களுக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கிறாரு. இவருடைய மதரசா நடத்தி கொண்டு போறாங்க. எங்கட வளர்ந்த புள்ளைகள் இருக்குது. நாங்க எத்தனையோ நான் உண்மையிலே நான் தனிப்பட்ட முறையில் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல வெரி க்ளோஸா பழகணும் நான் கலைக்கிறதோட. ஆனா எனக்கு எந்த நேரமும் அவங்கள்ட்ட ஞாபகம் காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறது அது முறையும் இல்லை. இருந்தாலும் நான் அதை சொல்லிக்கொண்டு நினைக்கிறேன். எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம், எவ்வளவு பெரிய கண்குளிர்ச்சி எங்கட பிள்ளைகள் இன்னைக்கு குர்ஆன் நம்ம சுமந்து அவங்களோட பின்னால எங்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தொழக்கூடிய பாக்கியங்களை தாரதிக்கிறது. இது பெரிய பாக்கியம் எங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால நான் சொன்ன ஒரு ஆர்வத்துக்காக தான் இந்த பாருங்க மாஷா அல்லாஹ் 10 வயசுக்குள்ள குர்ஆனை முடிச்சிக்குது. அது மாதிரி நாங்க இதுக்கு புள்ளைட முயற்சி மட்டும் இல்லை, அப்படித்தான் தாய் தகப்பண்ட முயற்சி இல்லாம இது ஒன்றும் எங்களுக்கு செய்யலாது. தாய் தகப்பண்ட முயற்சி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சொல்ல வரோம்னா, நாங்க உள்ளட 50% இருக்கின்றா நாங்களும் 50% கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தா தான் உங்களை அடையணும். அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாரும் நியத்து வைங்க. எங்கட புள்ளைகளை, இப்ப வளர்ந்து வர புள்ளைகளை தெரியும், எந்த ஒரு பிள்ளைக்கும் மேலாண்டி இல்லை மாஷா அல்லாஹ், எல்லா பிள்ளைக்கும் ஒரே திறமைகளை ஒரே எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. அந்தந்த பிள்ளைகளை என்னங்காண்டி நாங்க அந்த எஃபோர்ட்டை கொடுத்தேன்னு சொன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு அவருடைய பெனிஃபிட் இருக்கணும். எங்களுக்கு துனியாவிலே மாதத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிம்மதியான கண்ணியமான வாழ்க்கையை தருவான். ஆனால் இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாரும் நினைத்துவீங்க, மதரசா விஷயங்கள் நடக்குது. ஈவன் இன்ஷா அல்லாஹ் ஹிஃபுல் மதரசா பெண் பிள்ளைகளுக்குரிய வேலைகளை ஏற்பாடு பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அதுவும் இன்ஷா அல்லாஹ் பெண் பிள்ளைகளை இன்ஷா அல்லாஹ் ஹிஃபுலுடைய விஷயத்துக்கு போடலாம். ஆம்பளை பிள்ளைகள் பேரண்ட்ஸ் கவலைப்பட தேவையில்லை. பொம்பளை பிள்ளைகள் இருந்தால் அவங்களுக்கு பொம்பளை பிள்ளைகளையும் போட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்களுக்கு ஹாஃபிஸாவா ஆலிமாவா ஆக்கலாம் இன்ஷா அல்லாஹ் முயற்சி செய்யுங்க. அதுவும் நாங்கள் லெஸ்டர் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வாழ்றோம், அது அல்லாஹ் தந்த பெரிய பாக்கியம். அதனால இந்த பெனிஃபிட்களை இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகளை நாங்க பயன்படுத்திட்டோம்னு சொன்னா நிச்சயமா சத்தியமா எங்கட மௌத்துக்கு பின்னால எங்கட பிள்ளைகளால நாங்க கண்குளிர்ச்சி எடுப்போம். எங்களுக்கு அது ஆகிறதுக்கும் சேரக்கூடிய மாதிரி நாங்க முயற்சி செய்யணும் இன்ஷா அல்லாஹ். ஜஸாக்கல்லாஹ், இவ்வளவு நேரம் நீங்க அமர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாத்தையும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிச்சு பேசிக்கிறீங்க, எங்களுக்கு மிச்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறீங்க. எங்களால மேனேஜ்மெண்ட் இந்த முறையில அப் அண்ட் டவுன்ஸ் நடந்திருந்தா அவங்கள்ட்ட நாங்க அப்பாலஜைஸ் கேட்டுக்கொள்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் கண்டினியூவாக இந்த பள்ளிவாசல் விஷயங்கள் மௌத்து மட்டும் நாங்க சப்போர்ட்டா இருந்து இதுல நாங்க பெரியோரு எங்களோட உண்மத்துக்காக வேண்டி எங்களோட சமுதாயத்துக்காக வேண்டி பெரியோரு நாங்க விடயங்களை நாங்க முன்னெடுத்து போறதுக்கு மிச்சம் நீங்க உங்களோட ஒத்துழைப்பை வச்சுதான் இதெல்லாம் செய்யலாம். நிர்வாகம்டா 10 பேர் 12 பேர் 15 பேர் இருந்து எதையும் செய்யலாம். நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்தா தான் அந்த விஷயங்களை கைரா கொண்டு வச்சு சேர்த்திலும் எங்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளிவாசல் தந்திக்கிறான், எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பில்டிங் தந்திக்கிறான். அப்ப இதெல்லாம் வச்சு இன்ஷா அல்லாஹ் ஃபியூச்சருக்கு எவ்வளவு வேலைகளை எங்களுக்கு சாதிக்கலும். மதரசாவுடைய விஷயங்கள், ஆலிம் ஸ்கூல்கள், இப்படியான எல்லா ஆலிமா ஸ்கூல் எல்லாம் செய்யலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். இது எல்லாத்துக்கும் ஏழாமையில் எங்களுக்கு இன்னைக்கு இதுக்கு முந்தி வந்த கிரௌடுகள், குஜராத்தி மக்கள், மற்ற மக்கள் அவங்க ஆரம்பத்துல பட்ட தியாகம்னா இன்னைக்கு நாங்க அவங்களுக்காக பெனிஃபிட் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதனால நாங்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் இதை நியத்து வச்சோம்னா அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஏழாவது இல்லை, நாங்க முயற்சி செஞ்சு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வழிகளை தொடர்ந்து தருவாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். அதனால பள்ளியோட தொடர்பா இருக்கீங்க, பள்ளிக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கீங்க, உங்களால நல்ல கருத்துக்கள் நல்ல விஷயங்களை முன்னுக்கு வைங்க. எங்களால முடிஞ்ச விஷயங்களை நாங்க மேக்சிமம் மக்களுக்காகத்தான் நாங்க இருக்கிறோம், இந்த கம்யூனிட்டிக்காகத்தான் நாங்க இந்த வேலைகளை செய்யறோம். நல்லாக்காக வேண்டி இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்க எங்களால வேண்டிய மேக்சிமம் நாங்க செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஜஸாக்கல்லாஹ். டீ பிரேக் இருக்குது இன்ஷா அல்லாஹ், எல்லாரும் முடிஞ்சு போவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஜஸாக்கல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.